زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 1 منٹ میں زندگی نہیں بدلتی، لیکن 1 منٹ میں سوچ کر کیا ہوا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی دن وار کسی بھی چاند کی تاریخ کو کیا جا سکتا ہے۔ الف لام میم، ان الفاظ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ کے سامنے دولت پری حاضر ہو جائے گی۔ آپ اس سے جی بھر کے دھن دولت لے سکتے ہیں، اس سے اپنا دنیاوی ہر جائز و ناجائز کوئی بھی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ عمل کوئی بھی ہے اس میں پرہیز بھی ہوتے ہیں، اس کا صدقہ زکوٰۃ ادا کر کے مقرر ٹائم پر کیا جائے، ہر بات کو فالو کر کے تو عمل کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک رات کا عمل ہے، جیسا کہ دوسرے جتنے بھی عاملین ہیں وہ ویڈیو میں مکمل طریقہ نہیں سمجھاتے، جس کی وجہ سے آپ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مکمل طریقہ سمجھاؤں گا۔ الحمدللہ یہ عمل 3 لوگوں کو کروایا گیا، آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ اس پری کو حاضر کر کے ایک تو آپ اس سے دھن دولت لے سکتے ہیں جی بھر کے، اس کے علاوہ اس سے اپنا دنیاوی ہر جائز و ناجائز مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ دشمن کو سزا دینا، دشمن کو زیر کرنا، دشمن کو بیمار کرنا، دشمن کو تباہ کرنا و برباد کرنا، دشمن کا نقصان کرنا، لاٹری سٹا مٹکا تھائی لینڈ کسینو کے انعامی کوئی بھی نمبر لینا، کسی کی طلاق کروانا یا کسی کی طلاق روکنا، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، اپنے کاروبار کو چمکانا، آپ کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ حل کروانا، جو میرے بھائی آؤٹ آف کنٹری میں مقیم ہے ان کو کفیل کا مدیر کا مسئلہ ہے، وہ اپنے کفیل اپنے مدیر کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں، اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ محبت کا جائز و ناجائز مسئلہ حل کروانا، اپنی پسند کی جگہ شادی کروانا، رشتہ کروانا، لڑکی والے نہیں مانتے، انشاءاللہ گھر آ کر رشتہ دیں گے۔ لڑکیاں اپنے شوہروں کو اپنے تابع کر سکتی ہیں، روٹھی بیوی کو منانا ہو یا میاں بیوی میں طلاق کروانی ہو، ہر کام انشاءاللہ منٹوں اور گھنٹوں میں حل ہوگا۔ اولاد کی نافرمانی، یہ تمام کام آپ اس سے بآسانی لے سکتے ہیں۔ صرف 1 رات کا عمل ہے، کسی بھی دن وار کسی بھی چاند کی تاریخ کو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس روز آپ نے کرنا ہے، اس روز آپ نے کچھ پرہیز کرنے ہیں، جیسا کہ جو بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیت ہم بستری وغیرہ سے اس روز پرہیز کریں گے۔ عمل کو مکمل رازداری سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بڑا گوشت، کچی سبزی، پان، سگریٹ، نسوار، حقہ، گٹکا، پیاز، ادرک، تھوم، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ کچا دودھ نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ کسی عورت کے ہاتھ سے چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ جو مرد ہیں وہ عورت کے ہاتھ سے اس دن چیز نہیں کھائیں گے، اور جو عورت ہوگی وہ کسی مرد کے ہاتھ سے اس دن چیز نہیں کھائے گی۔ عمل کو مکمل رازداری سے کرنا ہے۔ یہ کچھ چند پرہیز ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ دن والے پرہیز ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل سے پہلے اب آپ نے عمل کا صدقہ کیا دینا ہے اور زکوٰۃ کیا دینی ہے وہ سن لیں، نوٹ فرما لیں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پہلے صدقہ دینا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روٹی اپنے ہاتھ سے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس روٹی کے آپ نے 101 ٹکڑے کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے 101 ٹکڑے کریں، اور اس کو دریا پر، سمندر پر یا چلتے پانی میں لے جائیں، جدھر آپ کو لگے کہ ادھر مچھلیاں ہوں گی۔ اکثر بعض جو ہے نا دریاؤں میں یا سمندروں میں مچھلیاں پائی جاتی ہے، تو آپ نے کسی دریا یا سمندر کے کنارے پر چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے منہ میں پڑھنا ہے اللہ صمد، اللہ صمد۔ ایک بار پڑھا، 1 ٹکڑا پھینک دیا، منہ قبلے رخ کر کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بند کر کے 1 ٹکڑا پھینکا اللہ صمد، پھر دوسرا ٹکڑا پھینکا اللہ صمد، اسی طرح سارے ٹکڑے پھینک کے گھر واپس آ جانا ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سورت مزمل کو، سورت کوثر کو اور سورت یاسین کو 2 بار پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے، میری زکوٰۃ قبول فرمانا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ رات کو 11 بجے آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل تنہائی والی ہو، رازداری والی ہو، پاک صاف ہو۔ وہاں پر آپ نے ایک کالے رنگ کا بڑا سا کپڑا بچھا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے 7 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر، اگر نیچے فرش ہے تو چاک پہ دم کر کے گول بڑا دائرہ لگا لینا ہے، بڑا دائرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے وہ کپڑا بچھا لینا ہے، اس کالے رنگ کے کپڑے کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے، اور اپنے اشار کے بالکل سامنے منہ آپ نے قبلے رخ کرنا ہے۔
इशार के सामने आपने 1.25 kg गुलाब के फूलों की पत्तियां लेकर वो अच्छी तरह बिछा देनी है। ठीक है, अपने पास आपने 3 किस्म की अगरबत्तियां लाजमी जलानी है। अपने कपड़ों पर आपने गुलाब का अतर लाजमी लगाना है। ठीक है, और जो अल्फाज आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है और मैं बोलकर भी सुना देता हूँ, अल्लफ लाम मीम, इसको सिर्फ 6000 बार आपने पढ़ना है। एक रात का अमल है। जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करके करेंगे तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। 6000 बार आपने पढ़ना है। याद रहे कि आपके बाजू पर लोहे तस्खीर का तवीज होना लाजम है। कुछ मेरे बहन भाइयों के पास होंगे किनके जाली फ्रॉड अमलों के बनाए गए, तो वो बाजू पर बांध के अमल ना करें। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पर रब्ता करके असल लोहे तस्खीर बनवा के इजाजत लेके फिर करें। लोहे तस्खीर आपने सीधे हाथ के बाजू पर बांध लेना है। ठीक है, और पढ़ाई चालू कर देनी है। आपने अपने पास थोड़ा सा तोशा लेकर बैठना है, जो हाजिरी के टाइम इस परी हाजरात को आपने आगे से देना है। नोट फरमा लें। 1 पाव आपने बर्फी लेनी है। 11 आपने गुल्ले वादी के फूल लेने हैं। 11 आपने गुल्ले वफा के फूल लेने हैं और 11 आपने कमल के फूल लेने हैं। ठीक है, ये आपने अपने पास रखने हैं और तादाद को पढ़ना शुरू कर देना है। आप हैरान हो जाएंगे। जो भाई कहते हैं, जो बहनें कहती हैं जी हमें हाजिरी नजर आती, हमने बड़े लंबे लंबे चिले किए, 2-2 दिन के, 4-4 दिन के। एक भाई कह रहा था कि मैंने 41 रोज का एक चिला किया, मुझे उसमें कुछ नजर ही नहीं आया। जो तरीका समझा दिया है इस तरीके पर करें। 4000 की तादाद पर आपके सामने चीजें आना शुरू हो जाएंगी। डर खौफ आएगा थोड़ा सा, दिल को थाम के अच्छी तरह आपने अमल करना है। ठीक है, आपके सामने कोई भी शख्स आ सकता है, कोई ऐसा शख्स आ सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो चुकी है, वो आपको मारने के लिए आ सकता है, या कोई भी खौफनाक चीज आ सकती है, कोई जानवर आ सकता है। ठीक है, तो आपने दिल थाम के अच्छी तरह अमल करना है। उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखना। आप उसकी तरफ ज्यादा देखेंगे तो आपकी तवज्जो अमल से हट जाएगी और आप गलती कर जाएंगे, और अगर आप गलती कर गए तो आपको रज्जत हो जाएगी। रज्जत में जिस्म के हाथ और पांव मुड़ जाते हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह तादाद पूरी करनी है। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। तादाद पूरी होने के बाद ये आपको बोलेगी कि आपने मुझे क्यों हाजिर किया है। आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं। ये आपको 3 लालच देगी। एक लालच देगी कि मुझसे जी भर के दौलत ले लो और मुझे छोड़ दो, मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी। दूसरा लालच ये देगी कि मैं आपको एक जिन ताबा कर देती हूँ, मुझे छोड़ दो, वो जिन आपकी सारी जिंदगी गुलामी करेगा। तीसरा लालच मर्द लोगों को ये देती है, औरतों को नहीं देती। मर्द लोगों को बोलती है कि तुम मेरे साथ हमबिस्तरी वगैरह कर लो, हकूक़ ज़ौजियत कर लो और मुझे आज़ाद कर दो। तो आपने इसकी तीनों शर्तें नहीं मानी, क्योंकि ये सिर्फ आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही आप इस हार से बाहर आएंगे, आपका नुकसान करेगी, आपको मारेगी, हमला करेगी और चली जाएगी। तो आपने कहना है जी बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी शराइत मंजूर, आप बस मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। फिर ये बोलेगी कि मुझे फलां फलां फूल दो, ये चीज दो, वो बर्फी और वो फूल। आपने कहना वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, आपने इसको दे देने हैं, इस हार से आपने बाहर रख देने हैं। ये बहुत खुश होगी और खुशी खुशी आपको अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएगी। इससे आपने एक निशानी लेनी है। उसके बाद कहना है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की 7 बार कसम खाओ कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं दोगी। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा या बुलाऊंगी, तुम हाजिरी दोगी और मेरा दुनियावी हर जायज़ नजायज तुम मसला हल करके दोगी, और तुमने मुझे गैबी अमदाद से धन दौलत भी देनी है। इंशाल्लाह कसम जरूर खाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इसने तरीका आपको बता दिया होगा, उस तरीके पर जब आपका दिल चाहे इसको आप हाजिर कर सकते हैं और इससे अपना दुनियावी हर जायज़ नजायज मसला हल करवा सकते हैं। जब तक इसको राजदारी में रखोगे ये हाजिरी देती रहेगी, जब राज फाश कर दोगे दोबारा हाजिरी नहीं देगी। जो मेरा बहन भाई इस अमल को करे, इजाजत लेकर करे, लोहे तस्कीर बनवा कर करे। बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के करने वाले को नाकामी भी हो सकती है और रज्जत भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भाई बहन बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के करता है तो अपनी तबाही का, अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। हम इससे बरियल जुम्मा हैं। अगर कोई भाई बहन किसी भी मसले की वजह से खुद ना कर पाए तो इस परी हाजिरी ट्रांसफर की छोटी सी फीस अदा करके हमसे हाजिरी ट्रांसफर भी ले सकता है। मजीद किसी बात की समझ ना लगी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।